रमसी पारा आयत नंबर 153। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ तुसअदूना वला तलऊना अला अहदिन वर्रसूलु यदऊकुम फी उखराकुम फ़असाबकुम गम्मन बिगम्मिन लिकई ला तहज़नू अला मा फ़ातकुम वला मा असाबकुम वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। द सूरह अल इमरान आखिरी समूह शुरू कड़े वा पदे के बयान द जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह द इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह। द जिहाद द पारे द तासीसुल जमात कायदे बयान कड़े और बिया वाक़या द उहुद और द जंग बदर आगे बयान कड़ा। बे द उहुद द जंग द शिकस्त इल्लतुन बयानवल चदा शिकस्त द उहुद पर जंग के वले रागे अल्लाह वे के ढेर हिकमतुन और ढेर पायदे वे खुदा उस्तादागे पता नवा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द दे द वजन दा शिकस्त रावस्त और सब के दा चिस्ता सुकमे खामियान वे बाज गम ख़ारश हुई नु दागे द वजनम चितासु की फशल रागे तनाज़ुर अला आइसियान रागे द अमीर द खबर खिलाफ वर्जी राला कुरानी उसूल खिलाफ वर्जी राला दागे द वजना वक्ती तौर बाने दा शिकस्त रागे खुदी किम द अल्लाह यो ढेर लुए हिकमत और आगा फ़ायदा टोल ताउस तख़्कारा शुआ। उस द दे 153 आयात ना द यो बल इल्लत बयानई चिकला द उहुद पर जंग की आगा शैतानी अफवाह खरश हुआ औदा च नबी अलैहिस्सलाम शहीद शो तासु रवान शो द मदीने तरफ था और तासु चाहता न कतल यानी बेहिम्मती राला च मशर अमीर निश्त नो मुंग सिंह जंगू पदे की रसूलुल्लाह ताउस आवाज़ और ब्यारा वापस हुए तासु नो तासु तो बदगे मुकम गमुना रसीदली खो अल्लाह तासु ले बिया हज़रत तसल्ली तरकड़ा उसदा खबर जिक्र की गोरे और दासल के द सुम्मा स्वरफकुम अन्हुम द तफसील द मख के हुई द आयात के कना अल्लाह बिया तासु वाड़ो ले द द्वीना मतलब चिकला दाफा खरश हुआ और नागाहानी काफिर द शाना हमला उकड़ा नो द्वी रवान शु नगा तफसील से दगा हालात जिक्र की गोरे इस तो सईदूना कलचिता सुरवान में द मदीनी तरफ था वला तलऊना अला अहदिन औता सुनकतल हिज्जाता वर रसूल यदऊकुम औदा रसूल आवाज़ कौता सुता फ़ी उखराकुम पशास्ता सो शाह तरफ ने ताउस्ता आवाज़ुन दरकुल तो साइदून द इज़ात न दिदा इज़ात विलिकी की लान दिखत अतलोता और योदी सऊद दब्बर अतलोत विलिकी और इज़ात लान अतलोत विलिकी नो दो खुद मदीने न दा से बरो नो द्वी आगा बरा तरफ न लान दी मदीने तरफ था रवान शु सके तो सैदून लफ्ज़ रवड़ो और तलऊन चिकम दे विलिकी की शात न कतलोता बस दा से रवानी सड़े आवाज़ पे न लगी हो बस यो तरफ त रवानी दक से दी रवान बिया नबी अलैहिस्सलाम दिल आवाज़ वर्क यदऊकुम युनादीकुम अब आवाज़ सिंगो तासु च इलैया इबाद अल्लाह मैं यखर्रा फलहुल जन्ना ए द अल्लाह बंदिगानो रावापश सुख च रावापश अगलब अल्लाह जन्नत वर्क मतलब दा च मौजूद मा नवल जे तासु रावापश जमा तरफ था नो दगे सर बिया दुई चिकला रा वापस शुरू काफिर और तख्तेदल काफिर चिकम मैदान के मौजूद नाई त पता लगी दा च नबी अलैहिस्सलाम खुदा दे हयात ते और सहाबो ते मवाजुन उकड़ल नो बस काफिर द देना परोब की शू अवागी मैदान पर खदा दगा मौका बांधे नो फाथाबकुम बसुर से देता उस्ता गम्मम बेगम्मिन गम द पास बल गम
یو غمو چې بل غمم پر راغی. اے غمم بغم یو معنی ده مع غم، غم سره د بل غم، یا عمن بعد غم، یو غم پسې بل غمم راغی. یو غم د شکست هغه چې ګټلې شوی جنگ دارې په شکست بدل شو. دویم غم صحابو سره دغه و چې د نبی علیہ السلام د وفات هغه افوا خوره شوه، نو ډېر خفګان راغی په دې موقع باندې او ډېر افسوس هم راغی. دغه رنګ بل غم دام دی چې ملګري دغلته شهیدان شو او هغه ګټلې شوی جنگ په بیلات باندې بدل شو. دغه غم د پاس بل غم دی ته ورسېده او دا غم الله ولې ورسو، دا وقتی شکست الله ولې راوسته. نو دو څه علت بیانوي، وی لکای لا تحزنوا، دې دپاره چې تاسو غمجن نشئ، علی ما فاتکم، په هغه څه پسې چې تاسو نه فوت شو، ولا ما او نه په هغه تکلیف اصابکم چې تاسو د ورسېد میدان کې. دا الله ځکه دا حالات راوستل چې الله رب العزت په دې کې یو حکمت و. دا لیکایلا چې کوم دی دا متعلق هغه مخکې د مخکې آیات هغه ولقد عفا عنکم سره دی. مخکې وی کنه که تاسو نه څه غلطي م شوي په دې جنگ کې، یقینا قسم دی الله تاسو ته معافي کړې ده. ولې معافي کړې؟ لکه لا تحزنوا، تاسو غمجن نشئ. دا نه چې یاره مونږ خو په دې موقع بې همته شو، ګوره زمونږ د وجې دا مسله راله. الله وی غم تاسو له ما خوا کړ. صحابه شان دی دا ښه، صحابه ډېر اوچت خلک دي. وګوره که په دې موقع څه معمولي غلطي شوی نو خو الله ورته وایي تاسو سره ما غم نه درکوم، معاف مې کړی، خبره ختمه. نو بل څوک چا به راپاسي او هغه نعوذ بالله په صحابو به ګوته اوچتوي، صحابو پسې به خبرې کوي، الله یې شان بیانوي. د دې غلطي ته الله وایي ماړو غلطي ونه وي. او شیعګان ظالمان نه پرېږدي او سم راپاسي او نعوذ بالله صحابو پسې خپله جبر اوږدوي. صحابه الله معاف کړي دي، مغفور دي. نو هغوی که سم شوي دي، موږ له دا اختیار نشته چې موږ نعوذ بالله هغوی پسې خبرې وکړو. پاک خلک وو، هغوی مغفور دي، الله بخلي دي. ښه نو لیکیلا دغه مطلب دی. دا متعلق هغه ولقد عفا عنکم سره دی. او بل دا چې غټ غم سره وړوکې غم هیر شي. دوی سره د شکست غمو چې په دې کې د نبی علیہ السلام دا بل غم راغی، دا غټ غمو خو دومره وه چې کله نبی علیہ السلام هغه آواز وکړو نو دوی هغه شکست هغه میر شو. بس دوی چې نبی علیہ السلام دا د حیات دی، نور هېڅ هم زموږ نه دي پکار. د هغه وړوکې غمو سره خپله اخوا شو. او دې کې د دغه سوال جواب هم دی چې دا شکست ولې راغی. نو شکست ځکه راغی چې خفه نشئ چې په دې مخکې کوتاهو باندې الله تسلی ورکوي په دې جمله کې، خالق لا تحزنوا، چې تاسو غمجن نشئ، علی ما په هغه باندې فاتکم چې تاسو نه فوت شو، مال غنیمت او ورثه فوت شو، نو په هغې خفه نشئ. ولا ما اصابکم، نه په هغه تکلیف باندې چې تاسو ته میدان کې ورسېد. ډېر ملګري زخمیان شو، ډېر ملګري په دې موقع باندې زخمیان شوي دي او ساویا پورې صحابه چې کوم دي شهیدان شو. نو دغه تکلیف باندې خفه نشئ، الله تسلی درکړه. او والله خبیر، الله خبردار دی بما په هغه باندې تعملون چې تاسو کوم عمل کوئ، هغه ستاسو د نیتونو د حقیقت نه باخبره دی. نو اخلاص سره عمل کوئ او د شکست پرواګانې مه کوئ. ګوره د دین کار کې د اصول دي، ته به خپل محنت کې، ته به خپل ایفرټس کې، ته به په اخلاص د الله د دین خدمت کې، نتیجه بیا الله به درکوي. خو که تا محنت نه کړې او ستا نیت کې کوټ و، نو بیا نتیجه به ستا خراب وي. لکه اوس هسې دعوې کوې چې زه د دین کار کوم، خو خپل پریکټیکل رول ته نه ادا کوې، ته ګپ شپ لګې. کم چې وخت یې د وخت پابندي نه کې، کله تا ته یو ډیوټي حواله شي چې هلکه دا دعوت ته وکړه، د مشرانو طرف نه تا ته یو کار حواله شي چې دا به ته کې، ته پکې چل ول کې، لازمي خبره نتیجه به بیا خرابه راوځي.
کله چې تا خپل مهنت په اخلاص سره مهنت وکړو او خپل کوشش ته وکړو والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا دا قانون دی چې چا جدوجہد الله وی زمونږ په دین کې وکړو د مونږ به ورته لارې کوله وکړو خو چې ته ایفرټس نه کې اخلاص د کې نشته محنت نه کې ستا محنت هغه جهد مسلسل والا نه دی نو بیا ستا نتیجه ټیک به نه خیجي تا ته به الله لارې نه کولاوي دا ډېر خلک وایي که نه یاره چې مونږ کار کوو خو مونږ یې څه نتیجه ونه لیده دا ستا په نیت کې فرق وي ستا په محنت کې مسله وي ته کار کې خو به رینام یې کې نه کار چې کې سمه غاړه به د الله دین کار له ورکې شیخ القرآن رحمه الله به وی که نه وی د دین او د قرآن د چې کوم تحریکي کار دی او د دین دا خدمت دی وی دا د جانان غم دی وی عاشقی که نه دنیاوي مجازي عاشق داغه چې کله مینه کوي جانان سره داغه وی د جانان غم او د عمر سره سمه وی مونږ دا وایو زمونږ جانان قرآن دی د جانان غم او د عمر سره سمه یعنی د قرآن دا غم دا فکر چې دا به څنګه خلکو ته رسو د خلکو عقیدې اعمال دا به څنګه ټیکېږي د معاشري اصلاح د معاملاتو اصلاح د سیاست او ریاست اصلاح به څنګه کوو د خلکو اخلاق عبادت دا به څنګه درسته وو دغه غم دی دغه فکر او تړپ دی دا چې کله تا ته په دې زړه کې ولګېده نو بیا به ته چین سره نه کښېنې نو دا زمونږ د جانان غم دی او دا د عمر سره سم دی دا نه چې یو ځوانۍ کې او جذبه کې او بیا چې کله دنیا چې ته ګیر کړې نو بیا زه پکې نه یم یا چې ته معمولی 2 روپو کار دی میلاو شو راته او ته بیا قرآن له نه راځې یا چې ته دکان دی کولو کو ته یاره ما سره خو وخت نشته نن سبا خو دا ځوانان دي که نه د 100 روپو دپاره قرآن درس او هر څه بیا پرېږدي قرآن درس د کروڑونو روپو باندې به هم نه پرېږدي دا د الله دومره لوی سعادت دی چې که دې نه ته خبر شوې او ستا دا دوکې سترګې پټې شو حقیقي سترګې دلته وغړې دی نو ته به دومره افسوس وکړې چې کاش ټول عمر هر وخت هر لحظه ما قرآن سره تیره کړې وه وی سعادت به زور بازو نیست دا سعادت د مټو په زور نه ملاویږي ښه دا چې څوک الله خوښ شي نو دې قرآن د خدمتو ته حواله کړي دا د الله د خوښ بندګانو کار دی چې الله کوم خوښ بندګانو د کار دپاره قبلوي بدبخته بدنصیب هغه د کار طرف ته نه راځي هغه الله یې څه په دې کې نه کوي همیشه د دین کار دپاره مخلص اوسېږي الله د نیتونو په حال باندې باخبره دی صحابو محنت وکړو وګورئ په اخلاص جهاد ته راوتي وو کوتاهیان یې مو شو الله معاف کړي دا اخلاص دی که تا نه څه په دې کار کې کوتاهي بیا یو نیم ټایم کې وشي نو الله هغه معاف کوي خو ته خو په اخلاص سره وځه که نه او ته خو خپل جدوجهد جاري وساته که نه نو موږ قدم نه اخلو حرکت نه کوو نو برکت به کوم ځای نه راشي دغه خبره کوي چې الله د نیتونو په حال با خبره دی ثم انزل علیکم من بعد الغم آمنة نعاسا یغشی طائفة منکم دې آیات کې دا زجر دی اوس منافقانو ته او اول حال د مؤمنانو ذکر کوي بیا د منافقانو د دې جنگ د احد په دوران کې الله په مؤمنانو څخه خاص فضلونه او کرمونه وکړل د جنگ په دوران کې یو خو الله رب العزت په دې باندې یو پرکالی او خوب راوسته او د جهاد او د جنگ په موقع چې کله خوب راشي نو دا نعمت او فضل د الله ځکه دوی ته ذهني سکون ملو شي او کله چې په جنگ کې مجاهد ته ذهني سکون ملو شي نو فرش شي هغه بیا نور مستعده سره کار کوي نو یو خدا الله نعمت وکړو دا نعمت د مؤمنانو ذکر کوي وګورئ ثم انزل بیا الله راولیږه علیکم بتاسو باندې من بعد الغم پس د غم نه آمنة امن نعاسا د خوب یغشی طائفة منکم چې پټوله یو ډله ستاسو نه دغه خوب دا ډله په خپل تحویل کې واغسته پټې کړه دا صحابو باندې دا خوب د جنگ په وخت کې راغی ولې یو غم او ټینشن یو خوا شکست وختي راغی کافرو ډایرک حمله وکړه ملګری شهیدان شو زخمیان شو بیا د نبی علیہ السلام د وفات د افوا دې صحابه ښه غمجن کړل سړی چې کله په ډېر انتهایی غم کې نو دله خوب ورځي
دی بس یو سیټ ته لاړ شي او بس دی وایي چې ته پروزم نو بیا چې کله دی ښه ارام وکړي او راپاسي بیا دی فرش نو دقسې الله دا غم په دې موقع کې دوی له الله ذهني سکون ورکړ دا د الله نعمت په دې باندې امانه څه ته یو امن دی بل امانه دی امن چې کوم دی ویل کېږي کله چې یره او اسباب د یره بالکل ختم شنو دی ته امن وي نه یره شته نه اسباب د یره شته او امانه ویل کېږي امانتون چې یره ختم شي خو اسباب د یره بیا هم باقی وي او بیا هم ته نه یریږي لکه دشمن نشته خو دشمن خطر شته او بیا هم ته نه یریږي دا امانه ده دلته اوس جنگ کې دشمن موجود دی خو دی باندې داغه موجود کې دوران کې الله دا خوب راوست یره ختم خو اسباب د یره بیا هم نعاس هغه پر کاله ته وي دی بن الله راوسته حدیث کې راځي وي د جنگ په دوران کې دا خوب د رحمت د الله خو درس قرآن او د موس په ټایم کې چې چاله خوب ورشي نو دا شیطان اثري دا شیطان د سره ملګری ښا درس کې به ویښ ناسته مونږ کې ود کېږي ونه ګوري د تعالی شیطان راغلی بعضی کسي کنه موږ چې قرآن ته کې نو موږ خوب راشي نو دا ته اکټیو ناس نه ته په درس کې اکټیو کې نه د خبرو ته غوږ کې چې الله سوي په دې آیات کې دا څه بیانېږي او تعالی بیا خوب نه درځي خبردار چې موږ غافل ناس چې غافل ناس بیا به خوب درځي او کله یو سوچ کې یاره نن مې سکول کې دا چلو کو اوس په دې ځای نه بعد زم دا وکوم پرې د نورې خبرې قرآن ته ناس ټوله توجه دې ته ورکړه تیر شوي کارم پرې او روان کارم پرې دا حال چې کوم د قرآن درس دیتا متوجه شي بیا به خوب نه درځي نو دا ګوري د شیطان اثرې ښه وطائفة قد اهمتهم انفسهم زجر د منافقانو ته په دې جمله کې بل ډله والله وي چې سره د خپل ځان ډېر فکر اے بل وګورئ وطائفة بل ډله وا قد اهمتهم چې یقینا غم او فکر وسره او انفسهم د خپل ځانونو یظنون بالله ګمان کو په الله باندې غیر الحق نامناسب ګمان ظن الجاهلیت هغه ګمان د جاهلیت کو منافقانو سره د مسلمانانو د مرګرو فکر نو د خپل ځان فکر وسره منافق همیشه مفاد پرستی د سره د ځان فکرې یاره زبا څنګه خشم او مال به څنګه فائدہ ملوشي دې دا نه وي چې دا بل به څنګه تکلیف نه بچ کم دا بل به څنګه نقصان نه بچ کم دې به د ځان باره کې سوچونه فکرونه کوي نو دې منافقانو سره د ځان فکرو او ګمان کو نامناسب ګمان الته ګوره مؤمنان شهیدان شو زخمیان شو غمونه وته ورسېدل او دوی وی چې مړه مخ خپل سر بچ کو نور بخپل کار کوي نن زمام باز خلک وی کنه وی دا بل خپل کار کوي مړه چې مونږ سیټ ته شو او یار سړی بخپل قبر کې سملی دا ګوره ډیره غلطه نظریه ده ښا مسلمان مومن ته به همیشه د بل مسلمان د اصلاح فکر وکړي دا نه چې صرف ځانځالي زمونږ د دین دا فلسفه نه ده چې د ځان فکر کوو زمونږ د دین دا فلسفه ده چې ځان سره سره د بل مسلمان فکر بم کې ته قرآن لراځي ته وایې چې زه جنت ته لاړ شم زما دا دنیا هم ښایسته شي هغه هم دا به د خپل مسلمان رور باره کې فکر کې ګوره تعالی الله دا همت درکړی دی چې ته مدرسې سره وابسته کړې قرآن سره جوړاو کړې نو ستا سکول کې چې کوم ملګري دي کالج کې کوم ملګري دي هغې باره کې هم سوچ وکړه هغې له یو دعوت خو ورکړه که نه یاره قرآن درس شروع کېږي تاسو راشئ اوس دورې تفسیر به انشاءالله شروع کېږي نو په کار ده ستاسو ټول سکول کالج سره وابستګي د یونیورسټیو سره بعضې ملګرو په کار ده چې خپل سرکل کې ملګرو دعوت ورکوئ چې دا یو ښه موقع ده 2 غنټې درسي تاسو راشئ قرآن ته کښېنئ دا زموږ د دین نظریه ده چې ځان له څه خوښئ نو به بل مسلمان رور له خوښئ قرآن ته موږ ولې ناست یو چې الله موږ لا د دې اجرونه او ثوابونه دې دنیا کې هم راکړي زموږ مور پلار له هم ورکړي زموږ دا دنیا هم ښایسته شي هغه هم ښایسته شي دا قصې د بل مسلمان هم فکر کوي نن عالمیه دا ده چار سړی خپل ځانځالي کوي د دین په بابت کې یو سړی به د ځان فکر کوي د بل به نه کوي ته مانځله راځې که نه
یو ملګری تا سره به ښه ولاړي او تا سره به ښه ګپ شپ وي ستا به ډېر کلوز ملګري چې د مونځ وخت شي ته را روانېږي نو هغه ته نه وی هغه هم د لاسه ونیسه چې هلکه زه خو تا سره ځای ته ځم راځه مونږ سره مدرسې ته لاړ شه مونځ له راځه دنیا کې کارونو کې تا ته څنګه هغه وایي راځه ما سره لاړ شه فلانکي ځای ته ځو ته هم یو ورځ ونیسه د لاسه وی راځه نن ما سره قرآن له لاړ شه د قرآن درس ته کینو راځه دقسې فکر او سوچ پکار دی ښه دا زموږ د دین نظریه ده نو دی د بل غم به نه کوم منافق د سره د خپل ځان غم چې مونږ مړه نه شو نعوذ بالله نور کار څه کیږي دی اوس ګوره څه وایي الله رب العزت یقولون دوی وایي هل لنا آیشته زموږ دپاره من الامر د فتح نه او د دې امداد نه من شین سے اختیار دې منافقانو دا خبره کولی او کوئی غلط ګمان کو غلط ګمان یې سو وی نعوذ بالله مؤمنانو سره ګوره الله مدد ونک وګوره شکست راغی وی دا الله مدد ونک منافق همیشه داسې غلطې خبرې کوي که چېرته په جماعت کې په تحریک کې وقتي طور څه مسله راشي دی وایي مړه تاسو پر وګوره دوی په ناحقه وکړه ځکه خو پیدا مسلې راغلې هلکه ته ښه ګمان کوه چې دین کې ازمایش راځي او ازمایش چې را نه شي هغه کار کې څه مسله وي چې ازمایش راشي نو ته پوه شه چې دا کار ټیک روان دی ګوره که حق پرستی ته دې ته وایي چې بلکل ازمایش نه راځي نو پکار دا چې د نبی علیه السلام لوی هستی ده چې د هغه په ژوند کې معمولی تکلیف هم نه وي وګورئ کور کې څو ورځې چوله مړه پراته وي وګورئ طایف ته ځي خلکو پې د کاڼو بارانونه پې کوي مکې مشرکان تکلیفونه ورکوي تره ته ګیلې راځي چې دې دا نوې مسلې کوي نوې دین کوي ښه څوک ورته وایي صحابي څوک ورته وایي ساحرې څوک ورته وایي مجنونې دا ولې خو دا تا ته ښیي که نه امتیانو ته ای امتیانو چې حق وایې او صحیح د دین کار کوئ نو دقسې خبرې به راځي تاسو ته مخې ته کله به کور کې څوک روچت شي ستا خلاف به کوي ستا تره ماما به وي تا ته به ویل که دلته مزه ته پوه شه چې دا ازمایش دی په ما باندې دا خبره مه منه خو قرآن له راځه دارنګ کله ناکله د مدرسې ټایم کې تا ته به ټیوشن مخې ته راشي تا ته به یار دا ټیوشن خو ډېر ضروري دا لینګویج کورس دا خو ډېر ضروري دی خو دا مې ونه کړو خو زه به مخکې مستقبل کې فیوچر کې به څه کوم او پته ته نشته چې قرآن سره ستا فیوچر تړلی دی ته قرآن له وخت ورکړه ستا فیوچر به الله سموي ته خپل فیوچر نشې سمولی زموږ دا بعضو ملګرو ډېر کمزورې عقیده وي هغوی څوک زر دوکه شي د شیطان په دې حربو باندې بس دا مې لینګویج دی او دا مې ټیوشن دی او دا مې کلاس دی او قرآن غټ پټ درس د الله کلام پرېږدي دنه بل بدبخته بل شته نشته دغسې وړه وړه کارونه شیطان مخې ته کي او تا نه په یو لوی عظیم کار پاتې تاسو ته پته نشته تاسو چې اوس کم درس ته ناست یې په دې ماښام کې هغه فرشتې تاسو سره راځي دې مجلس کې شرکت کوي ستاسو رپورټ به عرش ته ځي ته څومره لوی مقام دی خو بعضې نوجوان په دې نه پوهېږي چې دا څومره لوی مقام الله ماله راکړی دی نو دا ولې ځان نه زه لرې کوم پکار چې زه خو دې سره ښه وابسته شم خو بعضې ملګري به سوس کېږي ورګه یاره وزو مړه چې را درس ختم شي بیا به لاړ شو نو هلکه هغه د فرشتو چې کوم مجلس و هغې نه ځان محروم کړ دغې درس دوران کې رحمتونه راورېږي ملایک راغلي په دې کې ناسته د دې اورېدل دغې دوران کې څومره ټایم چې تا ورکې عملنامه کې د عظیم نیکو لیکلی شوه دا بېوقوفتوب مه کوئ کوتاهي مه کوئ د ټایم پابندي کوئ په وخت راځئ نو منافقانو به دا کارونه کول او خپل ځان فکر به ورسره نو په الله به نعوذ بالله بد ګمان کوئ به الله مدد دوی سره نه کوي حالانکه منافق تا سره الله مدد نه کوي چې تا باندې ته خیر ته کېننولې وګوره ته مؤمنانو په سب کې شامل نه کړې ته منافق شامل شوې دوی به وایي کاش چې د اختیار مونږ سره وي او مونږ سره اختیار وي نو مونږ به نه راتلې یا دا به وي که د الله امداد وي نو دلته به مونږه نو قتل شوی اوس ګوره نه دوی قتل شوي دي نه دوی زخمی شوي دي
نه دوی باندې څه خراش تراش راغلی دی هسې خبرې کوي د منافق کاری چغلي غیبت او ځان ځان نه خبرې شهیدان شوي صحابه دي زخمیان شوي صحابه دي او نبی علیه السلام دی زورلی شوي غم راغلی په صحابو دی او دوی ښه ټیک ټاک سایډ ته ولاړ دي پټ شوي دي او یا لکه که موږ له اختیار وي نو هلته به وجلی شوی نه وي نو ته کوم ځای وجلی شوی ته کوم ځای زخمي شوی نو دی به نی د سختې په وخت کې اواسې به وایي مړه چې دا کار یې داسې نو کړی نو ښه به وه هلکه ته خو پکې ویم نه چې ته وې خو بیا به دې خبره جوړېده دا وی یو پلار او زوی روان وو په لاره باندې نو هغه داسې کار وشو چې غلان راووتل سنیچران وو چې هلک هر څه روباسئ بس پلار او زوی دواړو نه هر څه اخیستي دي وی کله چې ته هر څه واخیستل نو وی وروسته بیا هغه زوی کیسه کوله چې یاره غلان را باندې راووتلو نو خبره یې داسې کوله وی زه دادا یوازې وو او غلان راووتل او موږ نه ټول هر څه واخیستل اوس دوی دوه کسان دي ځان یو حساب کو وی زه دادا یوازې وو یوازې چېرته وایي دوه کسان وایي او غلانو نه مطلب که یو غل خو هغه نه غلان جوړ کړل وي څه هم ډېر غلان وو او موږ نه هر څه واخیستل نو منافق سړی د سره څه شوي دي خو داسې بړو چړو کره خبره پیش کړي مړه چې بس وګوره داسې کار را سره وشو هېڅ هم د سره نی شوی هسې به ځان به داسې ثابتوي نو دې منافقانو سره د احد په دې موقع باندې هېڅ هم نه دي شوی خو داسې و یقولو هل لنا من الامر من شی نه موږ سره اختیار وي نو داسې چل به نو شوی قل ورته ووایه پیغمبره ان الامر کله لله بېشک اختیار ټول د الله دی او یخفونه دي پټوي فی انفسهم په خپلو زړونو کې ما هغه خبرې لا یبدونه لږ چې نه ښکاره کوي تا ته او دوی په خپل زړونو کې وګوره هغه خبرې پټوي چې نه ښکاره کوي تا ته مطلب په زړونو کې ډېر بغض کینه ده هغه یې پټه ساتلې ده او وروسته بیا تا ته خبرې کوي تا پسې هغه وخت کې چې کوم دی سیټ د شي ځان پټ کړي او یقولونه دوی وایي لو کان لنا من الامر شیء کو چرته وي موږ دپاره د امداد نه څه اختیار د فتح نه څه اختیار نو ما قتلنا هاهنا موږ به نو وجلې شوی دی ځای کې مطلب دا خو د پیغمبر موږ مجبورن راوستي وو کو زموږ په زړه وي جهاد لاړو تللی نه دا ظالمان دي ښه دا خو موږ مجبورن راوستي وو د منافق سړی داسې خبرې کوي د دین کار کوي خو وروسته شاته خبرې هم کوي هلکه چې د دین کار دی وکړو الله سره دې معامله ده ځان الله ته جواب دی وګڼه الله ماله دې اجر راکړي دا نه چې وروسته ته خبرې شروع کړي بیا ملګرو کې غلط فهمي خورئ هلکه وګوره مړه سې بېسې موږ دې دعوت پسې وویستو هلکه وګوره سې بېسې موږ باندې فنډونه راغونډ کړل دا خبرې مه کوه دا د منافق علامه ده د دین په کار کې دی خپل حصه واچوله شکر ادا کا او دا وګڼه چې الله ماله دې ضرور بدله راکړي او دا ته یاد لره چې دین کې چا خپل لاس خوځولی ده محنت یې کړی دی د دین په دې کار کې خپل حصه اچولې ده مالی جانی وختي نو ضرور په خپل ژوند کې به ته د دې بدله وینې که نني که سبی که بله راځي خو ته به را دې یو ښه بدله ووینې دا زاړه ملګري اکثر مونږ له راځي نن سبا الحمدلله زموږ شاګردان ډېر ښه ادارو کې په ښه عهدو باندې دي ښه بزنسونه کوي دا زاړه ملګري اوس تاسو به رنګ دلته به ناست وو نن تاسو ناست یې نو هغوی چې کله راشي نو همدا خبره کوي چې موږ سره هېڅ سکلز نشته هېڅ زموږ سره دومره توره موږ نشو کولی خو دا صرف او صرف د قرآن هغه برکت دی چې د قرآن خدمت هم کړی نن الله دنیا په لحاظ موږ ډېر مخکې بوتلو او دا یاد ساته قرآن له صحیح غاړه ورکوي د دلته د دین کار د دعوت له صحیح غاړه ورکوي دلته چې تا ته کم شعبه کې کار حواله شي ښه په اخلاص کوه تا ته استاذ مشر وویې لکه دا کار وکړه نو ښه په اخلاص جواب ورکوه او خبرې کوه او کار کوه ته به د دې نتیجه خپل ژوند کې ووینې ته ما ته بیا ووایې د دې ضرور الله ډېره ښه بدله ورکوي منافقانه رول چرته ما دا کوئ منافقانه رول دی چې کار هم کې او وی کارغي که نه وی خوراک هم کوي او مخوک هم سنډي نه هغه کار مه کوئ چې کار هم کوي او وروسته خبرې هم کوي یاره دا داسې پکارو دا هغسې پکارو نه ته خو الله ته جواب دی ما ته خو نه
زه خو کېدی شي یا بل ناظم صاحب ستا یو مشر څه وخته پورې خو ته الله ته جواب دی ځان ګڼه نو کار چې کې خو په اخلاص کوه مخو کې مه سنډه دا د منافق کار دی ګوره دوی دلته تلي جهاد له وروسته خبرې کولې یاره که مونږ اختیار وي نو دلته به وجلې شوی نه وي مونږ باډو راتلې نه او دوی ته هېڅ هم نه دي شوی نو منافق سړی څه کار هم نه کوي خواصې خبرې کوي وروسته به یو ته ګرموي بل به ګرموي کله د استاد خلاف کله د یو ناظم خلاف کله د بل ناظم صاحب خلاف داسې کارونه مه کوئ همیشه پازیټیو اوسېږئ او د هر چا باره کې ښه خبره کوه بده مه کوه ته ګوره چې ستا ژوند کې به څنګه خیر راشي قل ورته ووایه پیغمبره تاسو وایئ چې هلکه که زور یې نو کړی مونږ به تلي نو او دلته مړه شوي نو الله وایي که ته کور کې هم پاتې شوي او ستا مرګ ما لیکلی وي هملته به د باندې مرګ راتلی منافقه ته ما پرېښوی نه مرګ خو په مقرره نیټه باندې جهاد کې مرګ نشته په دا ستاسو غلطه نظریه ده قل ورته وایه پیغمبره لو کنتم که چېرته وی تاسو فی بیوتکم په خپلو کورونو کې لبرز الذین خامخا ښکاره شوي به واګسان کتب علیهم القتلو چې مقرر شوي په هغې باندې مرګ الی مضاجعهم نو راغلي به هغه ځای د مرګ خپل ته الله وایي ځای د مرګ خپل ته به ما راوستي وي دوی او ځای د راګرځېدو ته مطلب دا چې جهاد کې مرګ نشته تاسو چې کومې فضول خبرې کوئ دا ستاسو غلطه نظریه ده بلکې جهاد کې مرګ دا خو شهادت دی او منافق ته په شهادت څه پوهېږي شهادت خو ډېره اعلی مرتبه ده او الله خپل محبوب خلکو له ورکوي ستا غوندې منافق له الله ورکوي هم نه منافق سړي باندې بیماري نه راځي تک سور سپین به ګرځي او دی به چې کوم څه پریشانی به ورته ني او همیشه به دی دو نمبریانو کې دی مخکې کېږي نو دا الله دله ګناه ډېروي چې به ډایرکټ جهنم ته ور واچي فی الدرک الاسفل من النار هغه لاندې طبقه کې وي ښه منافق د لاندې طبقه ده دا ځکه الله دله ګناهونه ډېروي چې بس هغه لاندې طبقې باره کې د اړو خبره ونه کړي چې زما خو هم څه نیکي شته د دې د وجې نه منافق ډېره سخته سزا الله ښولې ده وليبتلي الله دې لپاره چې الله ازمایښت وکړي ما په هغه څه باندې فی صدورکم چې تاسو په سینو کې دي وليمحص او دې لپاره چې الله پاک کړي ما هغه ایمان فی قلوبکم چې تاسو په زړونو کې دی الله به منافقت په زړونو ستاسو کې ازماو کړي ګوره دې ازمایښت په وخت کې الله کرا او ناکره کس ګوري چې تاسو کې کلک ملګری کم یو دی او تاسو کې هغه سوس ملګری کم یو دی ازمایښت کې ډېر منافقان ښکاره شي هغه خوېږي کلک ملګری ازمایښت کې ودرېږي او وایي نه حق نه خو زه نه خوځم نو الله وایي دا زه ازماوم هغه منافقت فی صدورکم چې تاسو په سینو کې دی نو دې موقع کې منافقان ښکاره شو او مؤمنان کلک هغه هم ښکاره شو کلک ولاړو او مؤمنانو په زړونو کې الله ایمان پاک مطلب مضبوط یې کړ او الله علیم الله ښه پوه دی بذات الصدور په خاوندانو د سینو باندې الله وایي ستاسو د زړونو په حال هم زه پوه یم ښه نو لہذا د مؤمنانو اخلاص او د منافقانو دقه غیر اخلاص الله وایي ما ته پته ده نو د دې حساب به تاسو سره کوم نو په دې احد جنگ په موقع کې د منافقانو ډېر منافقت هم داسې ظاهر شو الله یې د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره یا الله ستا کلام مونږ وي سره ملګري دلته ناصر ټول لره دې بدلې اجرونه ورکړي قرآن سره همیشه مونږه مضبوط ساتي الله استقامت را نصیب کړي د قرآن خدمت په اخلاص سره د کولو توفیق راکړي الله حاضرینو کې څوک بیماری د چا کورونو کې بیماری ټولو بیمارانو له الله صحتونه ورکړي چا څه پریشانی الله پریشانی ختمې کړي چا څه مشکلات الله مشکلات ته حل کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلى الله تعالى